ہاں بالکل جی قوم واسطے خوشی دی خبراں نے نہیں وہ جھوٹ جو ہے کتنی دیر تک رہ سکتا ہے نا. لیکن وہاں پہ جو آج جو بینچ نے آج ریمارکس دیے ہیں وہ جج کہتا رہا نیب والے کو کہ گیو می ون ریزن وائی آئی شوڈ ریجیکٹ دا بل. 3 دفعہ اس نے کہا. اور اس نے کہا کہ یہ یا تو بدنیتی کا مسئلہ ہے یا نااہلی کا مسئلہ ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ یہ بات 16 مہینے بعد ہو رہی ہے. 16 مہینے بعد یعنی ایک بات نہیں ہے ان کے پاس ثبوت ایک نہیں ہے اور یہ بات کب ہو رہی ہے 16 مہینے بعد. جی کیا کر رہے کیا ہے نہیں یہ کمال ہے. شروع کریں جی سر. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ پریس کانفرنس ایک بڑے ہی اہم قومی مسئلے پر ہم نے بلائی ہے. آپ حضرات کی بہت مہربانی. اور یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی نمبر بنانے والی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ملک میں آج ایک بہت بڑا مسئلہ, شاید ہماری 72 سالہ تاریخ میں جو بڑے مسائل ملک کو آئے ہیں اس کے اندر اس کا ایک بڑی حد تک یہ ان کے اہم ترین مسئلوں میں سے ہے جو عوام کو ایفیکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیلے گا. جو یہ کرونا وائرس کا معاملہ ہے یہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے. آپ حضرات دنیا کو دیکھ لیں کہ فرانس میں ایک کیس تھا اور 17 دن بعد 40,000 کیس تھے. اسپین کے اندر ایک کیس تھا, 17 دن بعد 1.25 لاکھ کیس تھے. تو یہاں پر ہمارے بارڈر پہ جو ہوا وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں, اس کو میں ذکر کروں گا. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک یونیفائیڈ رسپانس پاکستان کا اس چیز کے خلاف ہو. حکومت جو ہے اس کی کم از کم ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں, منسٹر کچھ کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کچھ کہتے ہیں, صوبائی چیف منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کے اسپوکس مین کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو ایک جو کوارڈینیٹڈ بات ہے وہ نظر نہیں آتی. تو اس میں آج ہمارے خیال میں ہر لمحہ قیمتی ہے. ہم نے کئی ہفتے ضائع کر دیے بدقسمتی سے. اس کی کنٹینمنٹ پہلے سے شروع کرتے, اس کا ایک یونیفائڈ رسپانس ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کرونا وائرس کا نہ کوئی کاز ہے, نہ اس کی کوئی وجہ پتہ ہے, نہ اس کا کوئی علاج ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایک اویئرنیس کیمپین ہوتی جو پورے پاکستان کے عوام کو بتایا جاتا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا, آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ 3 باتیں ہیں جو پوری دنیا نے کی ہیں. ہم آج تک اس سے بھی محروم ہیں. ٹی وی پر وزراء آتے ہیں, کچھ اور بیان کرتے ہیں, کبھی کوئی کیا کہتا ہے. پوری دنیا نے آج ایک کنٹینمنٹ کی اسٹریٹجی بنائی ہے, ایک سوشل ڈسٹینسنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہے, اور پھر اس کو جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان کو مینیج کرنے کی اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ 3 اس کے حصے ہیں. کوئی یہ اتنی کمپلیکیٹڈ یا سوفسٹیکیٹڈ بات نہیں ہے. ہماری حکومت یہ کرنے سے بھی قاصر رہی ہے. تو آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی, سمپل اسٹریٹجی بنائی جائے جس کو امیڈیٹلی پورے ملک میں امپلیمنٹ کیا جائے. ہم نے 136 صفحے کا ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. جب تک ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو کئی مہینے درکار ہیں. یہاں بات گھنٹوں کی ہے. یہ بدنصیبی ہے کہ آج حکومت کے پاس کوئی رسپانس اس تھریٹ کے لیے نہیں ہے. ہم نے قومی اسمبلی میں پچھلے جمعے کو اس معاملے کو اٹھایا تھا اور بڑی ریلکٹنٹلی اس دن اس پر اسپیکر صاحب نے اجازت دی کہ ہم اس پر بات کر سکیں. ہم اس سے جب سے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا منڈے سے ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس ڈالے ہوئے تھے کیونکہ اور کوئی تحریک وہ لینے کو تیار نہیں تھے. لیکن وہ
جو تحریکیں تھیں وہ ایجنڈے پر نہ آ سکیں، تو مجبوراً آخری دن ہم نے اسپیکر صاحب سے گزارش کی، انہوں نے مہربانی فرمائی، ہم نے اسپیکر بات کی، اور اس دن جو وزیر تھے وہاں پر جس نے جواب دیا اس ہماری باتوں کا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں، ہم نے حکومت پوری طرح اس معاملے کو سمجھتی ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے اسٹریٹجی تیار کی ہوئی ہے اور ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے جمعے کو قومی اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ سب باتیں موجود ہیں کہ حکومت کے وزیر نے، جو وزیر تعلیم تھے، وزیر صحت بدقسمتی سے ایوان میں نہیں آتے اور نہ ہی وہ کہیں آتے ہیں کسی اور موضوع پر بات کرنے، ضرور آتے ہیں لیکن اس پر نہیں آتے۔ آج انہوں نے وعدہ فرمایا کہ وہ آئیں گے، کیا بتائیں گے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ حکومت کا رسپانس آج تک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہم نے اس کو حل کرنے کے سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ اب جو ہوا ہے وہ بھی بڑا بدقسم، ہم اس پہ میں نے پھر کہا کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کرونا وائرس باہر سے آیا، ہمارے ملک میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ایران سے آئے، ان کو ہم بارڈر پر مینیج کرنے میں ناکام رہے۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام تھا، اور جس طرح ایران کے بارڈر پر تفتان میں اس کو مینیج کیا گیا، اتنی بڑی فیلیور میں نہیں سمجھتا کہ بڑی پاکستان کی تاریخ میں ہو سکتی ہے۔ آپ نے ٹینٹ لگائے، اس میں بیمار اور صحت مند لوگوں کو اکٹھے رکھا، لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ سندھ میں پہنچ گئے۔ سندھ کی گورنمنٹ کا رسپانس پھر بھی دوسری صوبائی حکومتوں سے بہتر تھا، انہوں نے لوگوں کا پیچھا بھی کیا، ان کو ٹیسٹ بھی کیا، اور جتنے لوگ وہ ٹیسٹ کر سکے ان میں سے آدھے جو ہیں ان کے اندر کرونا وائرس پایا گیا۔ تو یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو اس قافلے میں لوگ تھے اس میں سے آدھے جو لوگ تھے وہ کرونا وائرس کا شکار تھے۔ پنجاب کے اندر ہماری اطلاع یہ ہے کہ 500 کے قریب اس قافلوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو پنجاب میں آئے، اور وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں اب پھیل چکے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کون ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، کیونکہ یہ بیماری 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک بدن میں رہتی ہے، اس کے بعد اس کے اثرات آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آج ایک شخص عمران پورا کے نام تھا، عمران صاحب ہلاک ہوئے ہیں، جی ان کی اطلاع آئی ہے، وہ بھی اسی قافلے کے اندر تھے، ان کو شاید بیماری پہلے لگ گئی، اس کے اثرات آئے، ان کی ایج کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ایک بڑی ناکامی جو حکومت کی رہی ہے تفتان کے بارڈر پر اس کو مینیج کرنے میں، اس سے آج پورا پاکستان جو ہے وہ خطرے میں چلا گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیس بھی 2-2.5 ہفتے میں 1.25 لاکھ کیسوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایکسپوننشلی گرو یہ بیماری کرتی ہے۔ تو پنجاب کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی رہی ہے، اور میں پھر سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن آج اگر پنجاب کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک شہباز شریف کی ضرورت ہے جو اس معاملے کو مینیج کر سکے۔ بزدار صاحب کے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو شہباز شریف صاحب ہوتے پنجاب کے چیف منسٹر تو آج آپ کو نظر آتا۔ ڈینگی اسی قسم کی چیز تھی، اس کو انہوں نے مینیج کیا، کنٹین کیا اور حل کر کے دکھایا۔ تو آج ضرورت لیڈرشپ کی ہے، آج ناکامی ملک کے اندر لیڈرشپ کی ہے۔ صرف میں نے جیسے پہلے کہا، آج حکومت نے سب سے پہلے ایک بڑی کلیئر اویئرنیس کیمپین چلانی ہے، بیماری ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آپ BBC کی دیکھ لیں، 1 منٹ کی ویڈیو ہے، پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری حکومت نے جو اخبار میں ایڈ دیے ہیں وہ آپ پڑھیں، اس کے بعد بھی آپ نہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو یہ حکومت جس کو آج میڈیا کی ضرورت تھی، جس کو میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا تھا، اس کا رسپانس کرونا وائرس کو یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا۔ یہ بدنصیبی ہے اس حکومت کی کہ نہ ان کو ٹائمنگ کا خیال ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کیسے کام کیا جاتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ بارڈرز بند کیے جائیں، آج ضرورت ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ بند کیے جائیں، گیدرنگز کو بند کیا جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی میں شادیاں شاید پچھلے جمعے کو بین لگ گیا، یہاں پر
4-5 दिन के बाद बैन लगा है। अभी तक इस्लामाबाद में कोई मुस्तकिल बात नहीं है। मैंने सुना शादियाँ हो भी रही हैं और सुना है कि बंद भी कर दी गई हैं। तो इस तरह इसके साथ साथ डिसइंफेक्शन कैंपेन आपको एक चलानी पड़ेगी जहाँ भी इसकी ज़रूरत है, मस्जिदों में चलानी पड़ेगी, जहाँ गैदरिंग होती है वहाँ चलानी पड़ेगी। आपको टेस्टिंग इसकी जो मेडिकल टेस्ट हैं इस बीमारी के, उसके लिए आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। कितनी टेस्ट किट्स आपके पास हैं, आपने कितनी और इंपोर्ट करनी है, कैसे इंपोर्ट करेंगे, और वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुल्क के अंदर मुझे बताया गया कि 1000 वेंटिलेटर हैं। तो आप खुद सोच लें कि ये बीमारी अगर ज़्यादा फैल जाए तो ये मिलियंस में होगी, लाखों में भी नहीं होगी। तो बड़ी इसमें मुश्किलात हैं। जो मेरी नॉलेज है कि 80% लोग जो हैं उनको ये बीमारी जब लगती है तो वो एक ज़ुकाम के बराबर होती है, लेकिन 20% ऐसे हैं जिसमें ये सीरियस नोयत की बीमारी बन जाती है, तो उनका इलाज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या हुकूमत तैयार है, क्या अस्पताल तैयार हैं उस चीज़ों के लिए? बातें करने से काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का रिस्पांस जो हमने मीडिया में देखा है वो भी बड़ा बदनसीबी है इस मुल्क की कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में है। उन्होंने सबसे पहले कहा जी मैं ज़िम्मेदार हूँ, ये उनकी बड़ी मेहरबानी थी, जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली। आज जो 2 बातें सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और ये फैल गई तो हम इससे कोप नहीं कर सकते। ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की अपने बयान हैं, मैंने सुने हैं, देखे हैं। अगर उन्हें बातें नहीं कही तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अगर कहीं हैं तो ज़रा अपने मामला दुरुस्त कर लें, क्योंकि इससे मामला चलेगा नहीं। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है, आपको पूरे मुल्क को इकट्ठा करना है। इसमें कोई अपोजिशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये बीमारी ना अपोजिशन देखती है, ना गवर्नमेंट देखती है, ना ये सूबे देखती है। इसको बड़ी तेज़ी से फैलती है। तो आपने मुल्क को इकट्ठा कर कर इस मामले का मुकाबला करना है। जो मुल्क डिवाइडेड होगा वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बेपनाह मुश्किलात इसके अंदर हैं। फिर मैंने आज सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि हमारे कर्जे माफ़ कर दिए जाएँ। ये लिंकेज कहाँ से उन्होंने बीमारी से ढूंढा ये अल्लाह बेहतर जानता है। कर्जे आपने कहाँ से लिए हुए हैं ये भी शायद उनको इल्म नहीं है। हमारे बेशतर कर्जे, अक्सरीती कर्जे शायद 70-80% जो हैं वो हमने मुल्क के अंदर से लिए हुए हैं। तो हम अपने कर्जे तो माफ़ करने से बाज आए, तो बाकी कर्जे कुछ हमने बॉन्ड फ्लोट किए हुए हैं। तो ऐसी बातों से जब वज़ीर-ए-आज़म कहे कि मुल्क में हम कर्जे हमारे माफ़ कर दिए जाएँ, तो बड़ी इंस्टेबिलिटी, इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी है। आप मार्केट्स का हाल देख लें, आप मुल्क के अंदर जो मईशत का हाल जो पहले ही ख़राब था मज़ीद ख़राब हो चुका है। तो ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना बातें जब वज़ीर-ए-आज़म से आती हैं तो और पैनिक फैलता है। आज पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या बात करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो शायद कोई हुकूमती जो प्लान है बता सके इस मुल्क को। लंबी कहानियों की यह बात नहीं है, जैसे मैंने जिक्र किया है। यहाँ पर एक ठोस और इमीडिएट प्लान आपको देना पड़ेगा जो घंटों में इम्प्लीमेंट हो। और बात वही है, कंटेनमेंट है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और जो लोग बीमार हैं उनको मैनेज करना है। ये इसकी ज़रूरत है और यही हमारा भी आज डिमांड है कि ये इस मामले पर हुकूमत फौरी इक़दाम उठाए। आज भी मैंने अभी भी टीवी पर देखा कि मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। पंजाब के वज़ीर कुछ और कह रहे हैं, वफाकी कुछ और कह रहे हैं। मीडिया को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमने आज कौमी और असम्बली का और सेनेट के रिक्विजिशन के लिए दरख्वास्तें दे दी हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये वो फोरम है जहाँ पाकिस्तान के मामलात डिस्कस होने चाहिए। और शायद हमारी तारीख़ का सबसे अहम मसला आज पैदा हो रहा है। इससे पहले कि ये बढ़ जाए, पूरे मुल्क को लपेट में ले ले, अगर कौमी असम्बली इस पर एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी हुकूमत लाए, कौमी असम्बली डिबेट करके अप्रूव कर दे, तो वही एक स्ट्रेटजी होगी जिसको हम सब ओन कर सकेंगे। हम कोई तनकीद के बहाने यहाँ नहीं बैठे हुए, हम सिर्फ एक आपके सामने, क्योंकि कोई और फोरम नहीं है, तो हम बैठे हैं कि आपके सामने ये तमाम बातें रखें ताकि कम से कम हुकूमत को कुछ डायरेक्शन मिल सके कि वो इस अहम कौमी मसले पर कोई नेशनल स्ट्रेटजी बनाकर उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि किस तरीके से अपोजिशन का किरदार आपके पास है और मियां साहब जो हैं वो बड़े भाई के पास उधर लंदन में हैं,
क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डेंगू का मुकाबला किया और मुख्तलिफ ममालिक से रिसर्च जो पाकिस्तान के बुलाए, लेकिन 1.5 साल से हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कोई ऐसा कोई भी रिसर्चर या कोई भी हेल्थ पे कोई ऐसी पॉलिसी सामने लेके आते। चाइना में ये वाक़या हुआ, लेकिन उसके बाद खामोशी कर दी गई कि स्टूडेंट भी नहीं लाएंगे, किसी को भी नहीं लाएंगे। देखिए मैं गुजारिश कर, मैं देखिए यही बात जो आपने की है, ये बात सारी लीडरशिप की है। शहबाज शरीफ ने लीडरशिप दी, उन्होंने करके दिखाया। हमारी लीडरशिप का हाल मैं फिर तनकीद के पैराए में नहीं कह रहा। कल सार्क के लीडरों की कॉन्फ्रेंस हुई, आप सब हज़रात जानते हैं। आप उसमें देखें, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई हैं, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म, हर जगह के सदर या वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का अनइलेक्टेड एडवाइज़र बैठा हुआ है। तो क्या मैसेज आप दे रहे हैं दुनिया को कि हम ये इंपॉर्टेंस देते हैं इस अहम तरीन कौमी मसले को? आज यूरोप बंद हो गया, अमेरिका बंद हो गया, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, एयरलाइनें बंद हो गई हैं। हमने आज तक क्या किया है? हम यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब 1 घंटा नहीं निकाल सके कि इन लीडरों के साथ, जो बड़े बड़े ममालिक के लीडर हैं, जो इस रीजन में हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सके। तो मुझे शदीद तशवीश का इजहार है कि जिस ज़हनी कैफियत में वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, हम नहीं समझते कि उस कैफियत के साथ हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। वो इस पे देखें, इन पे एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, ये फर्स्ट वाक़या नहीं है। सबसे पहले इन्होंने डेंगू के ऊपर अपनी नाअहली का सबूत दिया। डेंगू की पूरी जो वबा है फैलती गई, और उसकी वजह क्या थी कि ये उसका बरवक्त लार्वा तल्फ करने में नाकाम है। उसके बाद पोलियो मुल्क से ख़त्म हो गया था। इन्होंने पूरी पोलियो की कैंपेन को करप्शन और बदनज़मी की नज़र किया, पोलियो पाकिस्तान में दोबारा फैल गया। तीसरा सबूत टिड्डी दिल है। टिड्डी दिल का जो हमला है ये हर साल पैदा होती है और तल्फ की जाती है। इन्होंने मुकम्मल नालायकी और नाकामी का सबूत दिया, और वो टिड्डी दिल इतनी फैली कि 3 सूबों के अंदर ज़राअत किसानों की तबाह कर दी उसने। अब ये चौथा कोरोना वायरस का मामला है, हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लिहाजा मैं कौम से अपील करना चाहूँगा कि कौम को अज़ खुद हिफाजती इक़दामात करने चाहिए, अपने आप पर भरोसा करें, हुकूमत पे ना रहना। जी, सवाल ये आपने कहा कि लीडरशिप का एक क्राइसिस है, तो मुस्लिम लीग नून जो है, जिसके सदर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने भी 1.5 करोड़ वोट लिया है। तो आपकी पार्टी जो आपके सदर मुल्क में इस वक्त होने चाहिए या नहीं? और दूसरा, आपकी पार्टी की क्या हिकमत अमली है कि जहाँ जहाँ आपके वोटर हैं, आप अपने वोटरों के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं उनकी मदद के लिए इस बहरान के हवाले से? और आखिर में क्विकली ये बता दें कि आपकी हुकूमत के दौर में कितने वेंटिलेटर्स थे और अब कितने वेंटिलेटर्स हैं? देखिए, हम यहाँ बैठे हैं तो अपने सदर शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर बैठे हैं। वो इन चीज़ों से बेखबर नहीं है, कोई ज़ाती मामले में मुल्क में आज नहीं है। हमारी उनसे हर रोज़ कई दफ़ा बातचीत होती है, मुल्की मसाइल डिस्कस होते हैं। तो हम यहाँ उसी हवाले से बैठे हैं। जो आपने वोटर की बात की, वोटर की बात नहीं है, ये कोई एक जमात की बात नहीं है, ये मुल्क का मसला है। हम इस वक्त सियासत से बालातर होकर जो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है वो करती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो चाहते हैं कि मुल्क का मैं फिर ये कहूँगा कि शायद शदीद तरीन क्राइसिस हमारे मुल्क का ये आ रहा है, इसका हमने सब ने मिलकर मुकाबला करना है। हुकूमत को चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए, आज लीडरशिप दिखाए। लीडरशिप मुल्क को जोड़ती है, लीडरशिप मुल्क को, लोगों को अलहदा नहीं करती, फ़िरके नहीं बनाती। यही कामयाबी नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की रही है। उन्होंने हमेशा मुल्क को जोड़ने की बात की है। आप हमारा 5 साल का अरसा देख लें, वेंटिलेटर जो हैं उसके अंदर इजाफा होता रहता है, एक नॉमिनल। आज एक क्राइसिस सिचुएशन है। अगर आज से 1 महीना पहले हुकूमत आइडेंटिफाई कर लेती कि इस बीमारी में वेंटिलेटर ज़रूरत पड़ेंगे तो आज तक 1000 नहीं 10,000 हो गए होते, कुछ इन्वेस्टमेंट हम उसमें कर लेते। तो ये फेलियर है टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम, टू टेक स्टेप्स टू काउंटर द प्रॉब्लम एंड टू मेक द पीपल अवेयर of what the issue is and how it will be solved. शायद साहब ये है कि ये जिसको WHO ने पैंडेमिक करार दे दिया है, पूरी दुनिया इसके ऊपर लगी हुई है, बजाय इसके कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम नून हो या पीटीआई या पीपल्स पार्टी इसके ऊपर पॉलिटिक्स करे, क्यों
कोई भी हम एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की करते हैं, आयर हमें करते हो, इस मुल्क के अवाम का सोचे, ना कि अपनी सियासत का सोचे। मुल्क के अवाम मेरे भाई हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आए। हमने हकायक बयान किए हैं और हमने कहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट जो अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं, ये उनका काम है, वहाँ पर बैठकर मसले का हल ढूंढें। ये जो नहीं सुने, आप एपीसी में गवर्नमेंट को कौन लाएगा? सर वो तो नहीं बताएं ना। APC वज़ीर आज़म को आप वादा करेंगे कि वो अपोजिशन के साथ जो है वो आगे बैठे? मेरे भाई APC हमेशा बड़ा भाई बुलाता है, हुकूमत बुलाती है। आप करें। मैं ये कहता हूँ भाई साहब है, इस वक्त मुल्क में ये सूरत ताज़ा के बाद में कुत्ते के लिए काटने के हवाले से जो वैक्सीन आ रही है वो इंडिया से आ रही है, तो क्या इसके हवाले से कोई कैसा सद्भाव किया जा सकता है जिस मुल्क की पॉलिसी न हो, तो कैसे कोई इसका सद्भाव? मेरे भाई अभी मसला जो है इमीडिएट है, अभी उसकी अगर बात करें, ये बाकी चीज़ें दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है जो इससे कोप कर सके, लेकिन हर एक अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। पहली बात है कि आप एक्सेप्ट करें कि मुल्क में क्राइसिस है। आज तक हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुल्क में क्राइसिस है। हर वजीर मुख्तलिफ बात करता है, वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं एक्सेप्ट करें, फिर आगे हल को ढूंढें। और इसमें एक चीज़ जो बड़ी हंगामी नौयत की है, इस वक्त जो DHQs हैं और THQs हैं, वहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनके पास किसी किस्म का प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। कोई उनको हिफाजती चीज़ें नहीं दी गई जिससे कि वो कॉन्फिडेंस के साथ उन मरीज़ों का इलाज कर सकें जो आते हैं। अभी इतवार को मैं नारोवाल में था तो वहाँ बताया गया कि एक शख्स जो सस्पेक्ट था वो लाया गया, तो हर पैरामेडिक से मेडिकल का अमला उससे 20-20 फुट दूर दौड़ के उसे कहता उधर चले जाओ, तुम उधर जाके बैठ जाओ। कोई उसके करीब आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ना तरबियत दी गई है कि कैसे मरीज़ को डील करना है, ना उनके पास प्रोटेक्टिव गियर है। फौरी तौर पे तमाम THQs, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, उसके वहाँ पर हंगामी तौर पे अमले की तरबियत की जाए, उनको हिफाजती जो ड्रेसेस हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो फराहम की जाए। तीसरे नंबर पे एक एग्रेसिव कैंपेन मीडिया पे शुरू की जाए जिससे लोग, जैसे शाहिद साहब ने कहा, लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर आएँ। अभी तक हमारे मुल्क में हाथ मिलाने पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को नहीं शऊर है कि हाथ मिलाने का क्या नुकसान हो सकता है। तो लोगों को ये शऊर दें कि हाथ ना मिलाना कोई डिसकर्टेसी नहीं है, ये प्रिवेंशन है। आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने मुआनका नहीं करना, थोड़ी डिस्टेंस रखें, आपने बहुत कंजेशन को अवॉइड करना है, हाथ को धोना है, खांसी आए, छींक आए, उसको कैसे, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिन पर अगर हुकूमत एक अवेयरनेस चलाती तो आज हम बहुत हद तक नुकसानात को रोक सकते थे। तो ना इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, ना इन्होंने वो इंतज़ामात उठाए कि जो मेडिकल जो हमारे अमला है उसकी तरबियत होती, ना जैसे इन्होंने कहा कि वेंटिलेटर्स इंपोर्ट किए गए, ना ये पता है कि अद्वियात की क्या प्रिस्क्रिप्शन होगी, क्या वो मुल्क में है नहीं है। ये सारे वो सवालात हैं जो हमने असेंबली में उठाए थे और अब भी वक्त नहीं गुजरा। ये जो सूरत हाल है जिसकी आप जिस पे जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हमने देखा है कि कुछ जो मुशीर थे उन पे कुछ इल्जामात भी हमने देखा सामने आ रहे हैं कि एक जो मास्क थे उनके हवाले से FIA तहकीकात शुरू की है जो मुतलका मुशीर हैं, और दूसरे जो तस्तान बॉर्डर की आपने बात की वो भी एक जो मामले खुसूसी उन पे ये इल्जामात आयद हो रहे हैं कि वो उनके कुछ जो कैबिनेट के दूसरे लोग हैं उन्होंने सिफारिश करा के उनको क्वारंटाइन से रखे बगैर लोगों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बुलवा लिया। देखें, गुजारिश ये है कि ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं, ये इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन ये वक्त इल्ज़ामात लगाने का, तफ्तीश का नहीं है, वो होता रहेगा, होना चाहिए। हम तो आज बात कर रहे हैं कि हुकूमत का रिस्पांस क्या होना चाहिए। वज़ीर जो सेहत थे या जो एडवाइज़र हैं, वो अगर आके TV पर ये 3-4 बातें जो मैं भी आपके सामने कर देता हूँ ताकि हमारी तरफ से कम यही इनपुट आ जाए कि हाथ धोते रहें, हाथ लोगों से ना मिलाएं, आप 6 फुट का डिस्टेंस रखें, 6 फुट नहीं कम से कम 3 फुट ज़रूर रखें। नहीं, ये ज़रूरी बातें हैं, ये मजाक नहीं है। अगर किसी को बुखार होता है, खुश खांसी आती है, उसको आइसोलेशन में रखें, उसको एक अलहदा कमरे में कर दें, उसका खाना वाना, उसके तौलिए वोलिए अलहदा कर दें ताकि ये फैले ना। ये बीमारी जो है उसका हल तो अपनी जगह पर है,
لیکن اصل جو اسٹریٹجی ہے اس کو پھیلانے سے روکنا ہے. تو یہ باتیں اگر وزیر صحت کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں آج حالات بہت بہتر ہے. میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں, تو میڈیا سے گزارش ہے کہ اسی بات کو پھیلا دیں. اور جی عالمی مسئلہ بن چکا ہے, یقیناً پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. آپ بار بار حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو ذرا کھل کے بات کریں کہ حکومت کرے کیا, اس کو بتائیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں. سر میں اور کیا بتا رہا ہوں, جب حکومت کو یہ نظر نہیں, میری بات سن لیں, حکومت کو یہ نظر نہیں آیا کہ عمرہ بند کر دیا گیا آج سے 3 ہفتے پہلے, ان کو علم نہیں تھا. اگر ایک ملک اتنا بڑا سٹیپ لے سکتا ہے, آپ یہاں پر یہ چند باتیں ٹی وی پر لوگوں سے نہیں کہہ سکتے تھے. ہم تو, میں پھر پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ سب کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ عمران خان کا مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, ہر ایک کا مسئلہ ہے. اس کو مل کر حل کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر اتفاق رائے پیدا کیے اس پہ حل کر سکتے تو کر لیں. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا, ہمیں حکومت کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی, کوئی عمل نظر نہیں آتا, اس لیے ہم یہاں مجبوراً اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں. یار دیکھیں, پھر یہ کہوں گا یہ بات کی باتیں ہیں. یہ آج 5,000 کا, ہم سے 5,000 کا بیڈ 5 سال میں نہیں بنتا, بدقسمتی ہے. میں یہ پھر نیب کی بات کروں گا. آپ نیب جب تک ملک میں رہے گا کچھ نہیں ملک میں ہوگا, یہ بات سن لیں. آج آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, ہم سب یہاں پر ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پیمس ہاسپٹل میں اسکریننگ کا کاؤنٹر بنایا گیا ہے کرونا کے حوالے سے, لیکن وہاں پر تمام پیشنٹ جا رہے ہیں, لیکن کسی کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی. صرف اور صرف وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو وہاں پر صرف آپ کو جو ہے آگے پرسو کیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف 1166 کا جو ہیلپ لائن کریٹ کی گئی ہے وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ تمام تر معاملات میں کیا آپ جو یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر وزیر صحت اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں پی آئی ڈی میں, کیا پیمس ہاسپٹل میں یا این آئی ایچ میں جا کر وہاں پر یہ چیز یار میرے بھائی, ہم یہی کہنے تو یہاں پر آئے ہیں کہ حکومت کا کوئی رسپانس نظر نہیں آتا. ہم ابھی آج سپریم کورٹ گئے تھے, وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا تھرمومیٹر لے کر, اس نے میرا وہ تھرمومیٹر لیا تو 95 آیا, کہتا ہے نارمل ہے. میں نے کہا یار نارمل تو 98.6 ہوتا ہے. تو وہ مشینیں بھی کام نہیں کرتی. میں مذاق کی بات نہیں ہے, بڑا سیریس معاملہ ہے. حکومت کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا کرنا ہے, کوئی انہوں نے کسی کو بتایا نہیں ہے. دارالحکومت کا یہ حال ہے تو باقی ملک میں کیا ہو رہا ہوگا. اس سے بڑا لطیفہ ہے کہ میرا ٹیمپریچر دیکھا تو کہتا سر آپ کو ٹیمپریچر ہے. میں گھبرا گیا, میں نے کہا کتنا ہے, کہتا 96 ڈگریز. یہ حقیقت ہے, ہم اکٹھے تھے. بھائی صاحب, کیا آپ لوگوں نے کوئی آپ کی جو گورنمنٹ ہے, جو آپ کی پارٹی ہے, آپ لوگوں نے کیا یہ فورس کیا ہے, کوئی ایسی کیلکولیشن کی ہے کہ جو اس وقت اکانومی کا پہلے میلٹ ڈاؤن جاری ہے, تو اس کا کورونا کا جو امپیکٹ ہوگا وہ پاکستان کی اکانومی پہ کس حد تک ہو سکتا ہے, اور اس سے کیا ہم کوپ اپ کر سکیں گے؟ نہیں, میں مذاق نہیں کروں گا, لیکن ہماری اکانومی اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے نیچے جانا زیادہ ممکن نہیں ہے. آلریڈی مشکل میں ہے, یہ حقیقت ہے. یہاں تو اکنامک گروتھ ہی بند ہو گئی ہے, تو باقی ملکوں میں جہاں تھی وہاں بھی بند ہو رہی ہے. تو یہ بڑی مشکلات ہیں, یہ کوئی آسان اس کا حل نہیں ہے. لیکن آپ آئیڈینٹیفائی تو کریں پرابلم کو, ایکسیپٹ تو کریں گے پرابلم ہے, اس کے بعد اس کا حل نکلے گا. ان کے جو عہدیدار ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں سماجی سطح پر جا کے لوگوں کی کوئی مدد کر رہے ہیں, ماسک فراہم کر رہے ہیں, جی ماسک تو سارے جی ہم نے ان کو ہدایات دی ہیں, لیکن جو حضرات جن پہ دباؤ نہیں ہے, جیل سے باہر ہیں, وہ اپنا کام انشاءاللہ کریں گے.